چہرے کی زیارت کرو اور فرمایا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سرگرانہ نور کا۔ جتنے بھی شعراء نے دنیا میں نعتیں لکھی ہے ہندوستان ہی میں لے لیں، ایسا بھاری بھرکم شعر اب تک کسی نے نہیں لکھا ہے۔ کسی نے اگر علی کا ذکر کیا ہے تو فاطمہ کو چھوڑ دیا ہے، اگر فاطمہ کا ذکر کیا ہے حسن کو شعر میں چھوڑ دیا ہے، اگر امام حسن کا ذکر کیا ہے امام حسین کو کا ذکر چھوڑ دیا ہے۔ لیکن اعلیٰ حضرت نے جب شاعری لکھا ہے تو اس انداز میں لکھا ہے جس میں حضرت علی بھی آ رہے ہیں، حضرت علی بھی آ رہے ہیں، فاطمہ الزہرا بھی آ گئی ہے، امام حسن بھی آ گئے ہیں، امام حسین بھی آ گئے ہیں، اور نیچے چلیے تو نیچے میں علی اکبر بھی آ گئے ہیں، اس شعر میں علی اصغر بھی آ گئے ہیں، سیدہ زینب بھی آ گئی ہے۔ اور یاد رکھنا تبھی تو اعلیٰ حضرت نے لکھا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ عشق نبی میں گر مچل جائے تو اچھا ہے، کہ دل عشق نبی میں گر مچل جائے تو اچھا ہے، اور محمد محمد کہتے کہتے دم نکل جائے محمد کہتے کہتے دم نکل جائے تو۔ ارے نہ سونا اچھا ہے نہ چاندی اچھا ہے نہ اور کوئی چیز اچھی ہے، اگر مسلمانوں کو اچھا کچھ لگتا ہے تو وہ کہتا ہے محمد کہتے کہتے دم نکل جائے تو۔ ماشاءاللہ اب ذرا سنیے گا ایک منتر میں پڑھ دیتا ہوں، اور یہ کتاب ہے میرے ہاتھ میں، کتاب کا نام ہے شریمد بھاگوت گیتا، یہ ہمارے ہندوؤں کے یہاں کی، یہ ہمارے برادر وطن کے یہاں کی سب سے معتبر کتاب ہے، کتاب کا نام ہے شریمد بھاگوت گیتا۔ اور جو کچھ میں بولوں گا حوالہ کے ساتھ بولتا ہوں، اور یہ نہیں کہ ایک دو یاد کر لیا بول دیا، جو بولوں گا کتاب دکھا کر بولوں گا، ایک حوالہ کوئی غلط ثابت کر دے معین الدین قادری اسے منہ مانگا انعام دینے کو تیار ہے۔ ذرا غور سے سنیے گا، کتاب کا نام شریمد بھاگوت گیتا، جلدی سے پڑھ دوں، 11 بجے ٹائم دیتے تو پھر زیادہ سناتا، لیکن میں صرف کوٹا پورا کر دے رہا ہوں۔ دیکھیں کتاب کا نام شریمد بھاگوت گیتا ہے، پیج نمبر 154 ہے، لکھا ہے وایردے یرموگڑی ورنا ششنکا پرجاپتشتم پر پتامہشت نمو نمستے ششاہشکرتا پنشت بھویو پی نمو نمستے ادھرما بھی بھواد کشنا پردشینتی کلسپریکھا استریشو پشتاشو پارشنی چایتے ورن شنکرا جو مام چمناتیم شویتی لوک مہیشورم اسموڈھا سمرتیشو سروپاپائی ہے پرمچیتی گنیشیم چرنم شیشمنم ششانکم چرنم شیشمنم پروتم چرنم شیشمنم گنگا جلم نشنانم پنڈتم گودانم سواہا کلکی اوتار نیار پنتم پرتھوی مدھیم اور وسکارتم پلون سوانم رملکیم پشپپنم تپشیم ویرم مہاویر گروم پرانم پرادیپم سومتی وشنویشم سروپام۔ اور سنو لوگو ایک پنڈت ہے، پنڈت نام ہے پنڈت سومناتھ ورما، وہ کوئی مسلمان نہیں ہے، وہ کوئی ٹوپی داڑھی لگانے والا نہیں ہے، بلکہ پنڈت ہے، پنڈت نام ہے پنڈت سومناتھ ورما۔ وہ پنڈت جب چلتا ہے ایک ہاتھ میں ترشول رکھتا ہے، ایک ہاتھ میں چھوٹا سا لوٹا رکھتا ہے، ماتھے پہ چندن کا ٹیکا لگا کر چلتا ہے، اور جب وہ چلتا ہے کچھ اور بولتا ہے، لیکن جب حضور کی بات آتی ہے تو پھر اپنی زبان کو کھولتا ہے اور مصطفیٰ مصطفیٰ کہتا ہے۔ سنو لوگو حضور کی بات ہم سے پوچھتے ہو، حسنین کے نانا کی بات پوچھتے ہو، ان کا مقام تو یہ ہے، ان کا عالم تو یہ ہے، ان کا مرتبہ تو یہ ہے، شرن گرون مگا سکھ ساگر اتر چار مگا شکھ ساگر چرن گرو نام اجاگر
हिम्मत पार न गई बे। और जरा सुनो लोगों, और अगर आगे बढ़ो, हसनैन के नाना की बात चल रही थी, वो कैसे है? अगर अपनी जबान में कहूँ तो मैं ये कहूँ, संकट मोचन संकट हारी अरबन मदनी अरबन मदनी। और कल्याणी करो कल्याणी करो मेरा भी कल्याणी अरबन मदनी अरबन मदनी। और या रसूल अल्लाह बिनती कर दो मंगल मंगल तोरा राज चलत गए मंगल मंगल। संपूर्ण जगत के हो पर भारी अरबन मदनी अरबन मदनी। कल्याण करो मोरा भी कल्याणी अरबन मदनी अरबन मदनी। वापस से बोले या हुसैन, ऐसे नहीं झूम कर बोले या हुसैन, बुलंद आवाज से बोले या हुसैन, या हुसैन। ऐसा बोले कि यजीदियों का कलेजा फट जाए, और सिर्फ फटेगी नहीं इंतकाल कर जाए। क्योंकि हमारा अकीदा है हुसैन जिंदा है, दस्तूरे जिंदगी की तरह, शहीद मरता नहीं आम आदमी की तरह। और मिट गया यजीद शाम के अंधेरों में, और हुसैन फैले गए दुनिया में रोशनी की तरह, फैले गए दुनिया में रोशनी की तरह। अब जरा गौर से सुनना लोगों, एक बात मैं आपसे कहना चाहूंगा। मैंने कहा हुसैन जिंदा है, जरा पूरा मजमा बोलो हुसैन जिंदा है, जिंदा है हुसैन जिंदा है। और झूम कर बोलिए हुसैन जिंदा है। आप कहोगे वो कैसे? हुसैन तो बड़ी जात का नाम है, लेकिन सुनो लोग, हुसैन का एक अदना सा गुलाम अगर शहीद हो जाए, अल्लाह उसे भी जिंदगी अता फरमा देता है। वो कैसे? तो जरा गौर से सुनिएगा। ये देखिए मेरे हाथ में एक किताब है, मैंने क्या कहा? हुसैन जिंदा है। नाम तो देखो कितना प्यारा है, नाम देखो कितना प्यारा है। आना जाना मेरे हुसैन का है, और दिल ठिकाना दिल ठिकाना मेरे हुसैन का है, दिल ठिकाना। मैंने क्या कहा? हुसैन जिंदा है। वो कैसे? सुनो, हुसैन तो बड़ी जात है, हुसैन का मकाम तो बहुत आला है, वो तो सैयदुश्शुहदा है। लेकिन सुनो, हुसैन का एक गुलाम अदना सा अगर शहीद हो जाए तो याद रखिए अल्लाह भी उसे जिंदगी अता फरमा देता है। वो कैसे? दायमी जिंदगी अल्लाह कैसे देता है? हुसैन के छोटे से गुलाम का वाकिया सुनो, शहादत का। अगर सुनना चाहते हैं हाथों को उठाकर बोलो सुभान अल्लाह से सुनना। ये देखे मेरे हाथ में एक तस्वीर है, और ये तस्वीर कहाँ की है? आप ही के उत्तर प्रदेश का एक जिला है शाहजहांपुर। शाहजहांपुर में ये मस्जिद बनी हुई है, और ये मस्जिद कितनी पुरानी है जरा तस्वीर को गौर से देखें। जो लोग गए हैं शाहजहांपुर, उन लोगों ने इस मस्जिद की ज़ियारत की होगी या नमाज पढ़ा होगा। ये मस्जिद 100 साल पुरानी नहीं है, ये मस्जिद 200 साल पुरानी नहीं है, बल्कि 350 साल पुरानी ये मस्जिद है। सुनिएगा, हमको देखिएगा सवाब मिलेगा, इधर उधर देखिएगा कुछ नहीं मिलेगा। सैयद साहब को देखिएगा सवाब मिलेगा। ज़ियारत कीजिए, ये हस्ती बार बार नहीं मिला करती है, इसलिए इधर देखें, हमें सुनते जाएं, उलमा के चेहरे की ज़ियारत भी करें, क्योंकि हुसैन की औलाद यहाँ पर बैठे हैं, औलादे गौसे आजम बैठे हैं। इन्हीं के बारे में आला हजरत ने तो कहा था, या रसूल अल्लाह तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का। देखें तो सही, जब अली के अदना से छोटे से बेटे का, शहजादे का ये आलम है, हुसैन के शहजादे के रोब का ये आलम है,
जब चलते हैं लगता है कि हुसैनी तेवर लेकर चल रहे हैं, लगता है अली की बहादुरी लेकर चल रहे हैं। जब ये ऐसे गए इतने दिनों के बाद, जब आले मोहम्मद ऐसे गए तो ये बताओ इनके नाना हुसैन कैसे रहे होंगे, से आजम कैसे रहे होंगे। इसलिए हजरत के चेहरे की ज़ियारत करो और फरमाया तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा सब नूर का। जितने भी शोरा ने दुनिया में नाते लिखी है हिंदुस्तान ही में ले लें, ऐसा भारी भरकम शेर अब तक किसी ने नहीं लिखा है। किसी ने अगर अली का जिक्र किया है तो फातिमा को छोड़ दिया है, अगर फातिमा का जिक्र किया है हसन को शेर में छोड़ दिया है, अगर इमाम हसन का जिक्र किया है इमाम हुसैन को का जिक्र छोड़ दिया है। लेकिन आला हजरत ने जब शायरी लिखा है तो इस अंदाज में लिखा है जिसमें हजरत अली भी आ रहे हैं, हजरत अली भी आ रहे हैं, फातिमातुज़ ज़हरा भी आ गई है, इमाम हसन भी आ गए हैं, इमाम हुसैन भी आ गए हैं। और नीचे चलिए तो नीचे में अली अकबर भी आ गए हैं, उस शेर में अली असगर भी आ गए हैं, सैयदा ज़ैनब भी आ गई है। और याद रखना तभी तो आला हजरत ने लिखा तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर। सुभान अल्लाह। सुनिए गौर से सुनिएगा, ये मेरे हाथ में एक तस्वीर है, ये कहाँ की मस्जिद है? ऊंचा बोलो पूरा मजमा, कहाँ की मस्जिद है? हम अगर दुआ देना चाहें तो दे सकते हैं, नहीं तो आप लोग और कुछ मत दीजिए, हम और दे देंगे। ये लोग अब तक बैठे हैं, इनको तकरीर की जरूरत नहीं है। खुदारा बाहर से आने वालों को ये फूल का माला पहनाते हैं ना, मेरे पास 10 माला लेके आप दौड़ गए। सबसे ज्यादा इस माला का हकदार, कुर्सी का हकदार आपके मोहल्ले के इमाम साहब हैं, आपके इलाके के ये उलमा हैं। मैं आऊँ तो नारा 5 किलोमीटर दूर से लोग जगह जगह लगाते हैं, ऐसा नहीं करें, बल्कि बाहर वालों को इज्जत दें, अच्छी बात है, वो आपके मेहमान हैं, लेकिन इलाके वालों को उससे ज्यादा इज्जत है, उनसे ज्यादा नजराना पेश करें। ये सोचें कि मैं तो 2 घंटे बाद चला जाऊंगा। वो कहाँ गए? रियाद कौन के? जाकिर भाई। कौन हमको कौन किए? जाकिर भाई। हाँ, तो ये बहुत मोहब्बत होगी इनसे, तो मैं अगर इलाके में रहूंगा तो आ जाऊंगा। लेकिन कल अगर किसी की माँ का जनाजा उठेगा, बाप का जनाजा निकलेगा, मोइनुद्दीन कादरी, असलमुल कादरी वो बाद में आएंगे, सबसे पहले जनाजे को कांधा लगाने दौड़कर आपके इलाके के यही उलमाए किराम आगे आएंगे। इसलिए इनका ख्याल ज्यादा किया करें। और जरा गौर से सुनिएगा, ये मस्जिद कहाँ की है? पूरा मजमा नहीं बोलिएगा तो हम तकरीर करेंगे भी नहीं। बोलेंगे। कहाँ की है? क्योंकि जाकिर भाई कितने कौन सी तारीख आप लिए थे मुझसे? आज 7 मुहर्रम है, तारीख बदल गई है, इसीलिए अपनी मर्जी से हम बोलेंगे। इसलिए कोई दबाव नहीं, जरा जोर से बोले या हुसैन। सुने हुसैन का एक अदना सा गुलाम कैसे जिंदा है। मेरे हाथ में जो तस्वीर है शाहजहांपुर की जामा मस्जिद है, और ये 350 साल पुरानी जामा मस्जिद है। 350 साल से ज्यादा हो गए। अंग्रेजों का जमाना था, अंग्रेजों का दौर था, अंग्रेजों ने एक बिल पास किया और कानून ये लाना चाहा कि एक रास्ता बनाया जाएगा, रास्ते में जो चीजें आएंगी उसे शहीद कर दी जाए, तोड़ दी जाएगी। तो ये रास्ते में ये मस्जिद भी आ गई। अंग्रेजों ने इसे शहीद करने का प्लान बना लिया, तारीख मुतय्यन कर दिया और कहा कि 16 अप्रैल को शाहजहांपुर की जामा मस्जिद को शहीद कर देंगे। ये बात जब मुसलमानों को पता चली, मुसलमान आनन फानन एक मीटिंग बुलाते हैं, मशवरा करते हैं। सबों ने कहा ये अंग्रेज बड़े जालिम है, ये तोप का एक गोला से मस्जिद को शहीद कर देंगे। लेकिन मुसलमान के जज्बे को सलाम, हुसैनियों के जज्बे को सलाम। हुसैनियों ने कहा ए मुसलमानों, डरते क्यों हो? अरे हम जब अंग्रेज तोप का गोला निशाना लगाएगा मस्जिद की तरफ, हम लोग उस दिन जाकर खड़े रहेंगे और हम लोग जाकर अपना सीना आगे करेंगे, अपने सीने पर तोप का गोला खाकर खुद शहीद हो जाएंगे, लेकिन मस्जिद को कभी
سبحان اللہ. اب ذرا سننا لوگوں، جب تاریخ لوگوں نے سنی کہ 16 اپریل فلاں مہینے کی 16 تاریخ کو مسجد کو انگریز شہید کریں گے، سارے مسلمان، وہ جمعہ کا دن تھا 16 اپریل، سارے مسلمان نہا دھو لیتے ہیں، خوشبو لگاتے ہیں، نیا لباس پہنتے ہیں، سر پہ امامہ باندھتے ہیں، مسجد کے سامنے جا کر کھڑے ہو جاتے ہیں اور کہتے سوچتے ہیں. چھوٹے چھوٹے بچے بھی نکل گئے. لوگوں نے کہا لوگوں، انگریز مسجد کو شہید کرنے کا قانون بنایا ہے، مسلمانوں کو شہید کرنے کا قانون نہیں بنایا ہے. اگر وہ ہم میں سے کسی کو شہید کرے گا تو پھر انگریز کا فیصلہ عدالت میں جائے گا، اسے وہاں جواب دینا ہوگا، اسے مجرم قرار دے گی عدالت. اب ذرا غور سے سنیے گا لوگوں، جب اتنا لوگوں نے کہا، جمعہ کے دن سارے لوگ نکل گئے. اللہ اکبر. اسی گاؤں میں ایک ایسا شخص رہتا تھا جس کی بیوی تو بڑی نیک تھی، بیوی تو بڑی متقیہ تھی، بیوی تو بڑی پارسا تھی، بیوی تو تہجد گزار تھی، لیکن اس کا شوہر جس کا نام عبداللہ تھا، جسے دنیا عبداللہ شرابی کے نام سے یاد کرتی تھی، چاروں طرف اس کی شراب نوشی کی حرکتیں چرچے میں رہتی تھی. عبداللہ بڑا شرابی تھا، اتنا بڑا شرابی، اتنا بڑا شرابی عبداللہ تھا کہ سارے لوگ مسجد کی طرف جمعہ کے دن نکلے کہ انگریز کے توپ کا گولہ سے مسجد شہید نہیں ہونے دیں گے. لیکن عبداللہ شرابی آج بھی نکلا شراب کے بھٹے کی طرف، شراب کے بھٹے کی طرف نکلا. جب وہ جھومتا ہوا نکلا، بیوی سجدے میں جا کر گر پڑی. بیوی تو متقیہ تھی، بیوی تو پرہیزگار تھی، بیوی تو بڑی نیک تھی، بیوی تو بڑی پارسا تھی. وہ جا کر سجدے میں سر رکھتی ہے، سجدے سے سر اٹھاتی ہے، اپنے آنچل کو باہر لاتی ہے، اپنے آنچل کو پھیلا کر پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا مانگتی ہے. اے پاک پروردگار عالم، اے خالق کائنات، اے رب کعبہ، اے بارے الہ، مولا تبارک و تعالی، ہم نے جو کم سے کم جو سجدے کیے ہیں ان سجدوں کے بدلے میں ہمیں جنت نہ دینا. کوئی بات نہیں گئے، دوپٹے کو اٹھا کر دعا مانگتی گئے. وہ نیک خاتون جو ایک شرابی کی بیوی گئے، دعا کرتی گئے، اے پاک پروردگار عالم، اے خالق کائنات، میں نے جو نمازیں پڑھی گئے، میں نے جو سجدے کیے گئے، ان سجدوں کے بدلے میں مجھے جنت نہ دینا. کوئی بات نہیں گئے، میں نے جو روزے رکھے گئے، ان روزوں کے بدلے میں مجھے جنت نہ دینا. کوئی بات نہیں گئے، میں نے جو قرآن کی تلاوت کی گئے، ان قرآن کی تلاوت کے بدلے میں ہمیں جنت نہ دینا. کوئی بات نہیں گئے، لیکن ایک پاک پروردگار عالم اس دکھیاری کی ایک دعا تو قبول فرما لے. میرے مولا، میرا شوہر اتنا بڑا شرابی ہے کہ سارے لوگ مسجد کی طرف گئے ہیں مسجد کو شہادت سے بچانے کے لیے، لیکن میرا شوہر اتنا بڑا شرابی ہے کہ آج بھی وہ شراب کی بھٹی کی طرف چلا گیا ہے. اے مولا، ہمیں کچھ نہ دینا، اس دکھیاری کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کی آنچل کی لاج رکھ لے. میرے شوہر عبداللہ کو شراب سے توبہ کی توفیق نصیب فرما دے. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، نعرہ رسالہ. جائیے جائیے، نیند بھگا کے آئیے. اب ہماری تقریر میں اگر نیند آ جائے تو اللہ ہی بہتر جانے کیا ہوگا اس قوم پر. ذرا محبت سے بولیے سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. بھائی صاحب، ایک جلسے میں نا ایک آدمی ایسے ہی سو رہا تھا. ہم نے کہا اے چچا کیوں سو رہے ہیں؟ منہ کھلا ہے، آنکھ بند ہے. کہا کہ حضرت ہم سو نہیں رہے تھے. ہم نے کہا پھر منہ کیوں کھلا ہوا تھا؟ کہا کہ حضرت سب تقریر سن رہے ہیں نا، ہم ایسے منہ کھول کے آپ کی ویڈیو بنا رہے ہیں. ہاں، تو اس لیے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے. اور جو جانا چاہے اس کو بھی جانے دیجئے، روکیے نہیں. جس کو جانا ہے وہ جا بھی سکتے ہیں، اس لیے کہ قضائے حاجت کے لیے بھی جا سکتے ہیں، ضرورت کے مطابق بھی جا سکتے ہیں. اس لیے اللہ اکبر، یا رسول اللہ، زندہ باد، یا علی، اللہ اکبر، یا رسول اللہ. بڑی دیر کر دی مہرباں آتے آتے.
काफी ताखीर हो गई है, मुझसे पहले ही बोलना था, लेकिन मेरे बाद भी बोलने का जिक्र रखते हैं। जरा मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह, और झूम कर बोलिए ना सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाह अकबर। जरा सुनिएगा, वो कहती है मेरे मौला मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरा शौहर जो शराब पीता है उसे शराब से तौबा करने की तौफीक अता फरमा दे। मेरे भाई आज भी मैं कहना चाहूंगा, जो शराब पीने वाले नौजवान हैं, जो नशा करने वाले नौजवान हैं, जो चरस पीने वाले नौजवान हैं, तू कैसा हुसैनी है। उसी शराब के चक्कर में तो यजीद के खिलाफ इमाम हुसैन गए कि शराब के खिलाफ मैं जाऊंगा। यजीद शराबी था, यजीद जुआरी था, इसलिए इमाम हुसैन ने समझौता नहीं किया। लेकिन कैसा हुसैनी है जो मुहर्रम के महीने में भी शराब पीकर इधर उधर घूमता है। मैं कहना चाहूंगा शराब पीने वालों, तू तो हुसैनी नहीं हो सकता है। और एक बात सुन ले मेरी, जो भी शराब पीता है मेरी बात को दिल में जगह देना। मौलाना की तकरीर रोजाना सुनते हो, कारी कुतुबुद्दीन साहब की तकरीर जुमा में भी जलसे में भी सुनते हो आप, और ये इमाम साहब की तकरीर जुमा जुमा सुनते हो। ये शराब के खिलाफ तकरीर करते हैं। शराब में जो नहूसतें हैं, जो बर्बादियां हैं, वो गिनाते हैं, लेकिन तुमने नहीं छोड़ा। मैं भी कहकर जा रहा हूँ, तू अगर नहीं छोड़ेगा, लेकिन एक बात मेरी याद रखना, जब यहाँ से घर जाना तकिया पे सर रख कर सोचना, कितने जवान शराब पीने की वजह से दुनिया से जवानी में चले गए। अभी हमारे गांव में एक ऐसा नौजवान इंतकाल किया है जिसकी चार बेटियां, फूल जैसी गुड़िया जैसी बेटियां मौजूद है। वो दुनिया से तो चला गया शराब पीते पीते, उसकी किडनी खराब हो गई, उसके फेफड़े सड़ गए। लेकिन सच बताओ, अगर तू उसकी जगह पे रख कर देख कभी, अगर तेरा इंतकाल हो गया जवानी में शराब पीते पीते, तो फिर तेरे बच्चों का क्या होगा, तेरी बीवी का क्या होगा। ईद जैसा मुबारक दिन होगा, सारे बच्चे अपने बाप की उंगली को पकड़ कर ईदगाह जाएंगे, लेकिन तेरे दूसरों का मुंह तकते रहेंगे। तेरी बीवी की इज्जत पे लोग कीचड़ उछालेंगे। तेरे बूढ़े माँ बाप के सहारा, लाठी का सहारा बुढ़ापे का खत्म हो जाएगा। कभी आपने सोचा है, ये दुनिया वालों से मत सोचो कि मेरा भाई मेरे बच्चों को देख लेगा, मेरा चचा मेरे बच्चों को देख लेगा। ये दुनिया वाले बड़े बेवफा हैं लोगों, इतने बड़े बेवफा हैं कि अगर भाई मर जाए ना, इंतकाल कर जाए, चचा भाई छोटा भाई दौड़ कर आकर भतीजे को तो सीने से उस दिन लगाता है और कहता है इसका मैं बाप की तरह इसको मोहब्बत दूंगा। लेकिन ये मोहब्बत कब तक रहती है, सच बताना। ये मोहब्बत चचा की भतीजे के हक में सिर्फ तब तक रहती है जब तक चहारम और 40वां न हो जाए। उसके बाद वही चचा इतना बड़ा दुश्मन बनता है कि लोग कहते हैं चचा इतनी दुश्मनी कैसे कर सकता है। इसलिए दुनिया वालों से वफा की उम्मीद मत रखो। अल्लाह ने जो जिंदगी दिया है, मेरी तकरीर न सुनकर सही अपने छोटे बच्चों के कम से कम जिंदगी के बारे में सोच कर शराब पीना छोड़ दो। बीवी का चेहरा देखकर शराब पीना छोड़ दो, माँ बाप का चेहरा देखकर शराब पीना छोड़ दो। और ये अहद करके उठो, अगर सच्चे हुसैनी हो तो अगर गाड़ी भी चलाओगे शराब के कतरों से जबान नापाक ना रहेगी। अगर एक्सीडेंट हो जाए, मौत आए, तो जबान में शराब की नशा ना हो, बल्कि जबान पर कलमा तैयबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की सदाकत जारी हो। ये अकीदा या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, अल्लाहू अकबर। शाम से हजरत ये लोग नारा लगा रहे हैं। ओए बैठो बेटा, आवाज कहाँ गई जी? नकीब साहब आप भी थक गए हैं? अच्छा, तो भाई इंजीनियर करेंगे अगर डॉक्टर का काम, तो हो जाएगी मरीज की फिर जिंदगी तमाम। इसलिए जिनका काम है वो करें, उनको माइक पकड़ा दीजिएगा, वो लोग कब नारा ठोक देंगे पता ही नहीं चलेगा। इसलिए अपना काम आप कीजिए। आप मौलाना असलमुल कादरी के टाइम में इतना नारा लगा लिए है ना कि आप भी थक गए हैं।
हुसैन का दीवाना थकता नहीं है, जब बोलने पे आए तो रात के 3 बजे भी बोल कर दिखाता है कि हुसैन के दीवाने ऐसे होते हैं। पूरा मजमा बोला या हुसैन, और बुलंद आवाज से या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन। अब जरा सुनिएगा, अब्दुल्ला शराबी की बीवी दुआ करती है, लेकिन दिल में ख्याल आता है, ए मौला मेरा शौहर नहीं गया तो क्या हुआ, मेरा शौहर शराबी अगरचे है। जरा ध्यान से सुनिएगा, अब्दुल्ला की बीवी सोचती है वो न गया तो क्या हुआ, मैं जाऊंगी मस्जिद को शहादत से बचाने के लिए, मस्जिद को शहीद होने से बचाने के लिए। अब अब्दुल्ला की बीवी अब्दुल्ला का लिबास पहनती है, यानी मर्दों वाला लिबास पहनती है, चेहरे पे दुपट्टा बांधती है, बाहर निकलती है, देखती है कि अब्दुल्ला शराब पीकर झूमता हुआ चला आ रहा है। जैसे ही सामने पहुंचा अब्दुल्ला, ऐसे ही इसकी बीवी दरवाजे पर दोनों हाथ लगाकर खड़ी हो गई, दरवाजे पर हाथ लगाकर खड़ी होती है। अब्दुल्ला नशा में कहता है, ए बीवी हट जा, ये मेरा घर है, ये मेरी मिल्कियत है, इस घर का मालिक मैं हूँ, इतना सुनना था। अब्दुल्ला की बीवी कहती है, हाँ मेरे शौहर अब्दुल्ला, सही बात है, ये आपका घर है, ये आपकी मिल्कियत है, ये आप इस घर के मालिक हैं, लेकिन इस घर में जाने नहीं दूंगी जब तक कि आप मुझे तलाक नहीं दे देंगे। तलाक पहले दें, अपने निकाह से आजाद कर दे, फिर मैं आपको घर के अंदर जाने दूंगी। देखो एक औरत की हिम्मत देखो, आज औरत लड़ाई तो इस बात में कर लेती है, हमें कपड़ा चाहिए तो शौहर से लड़ेगी, हमें जूती चाहिए तो शौहर से लड़ेगी, हमें झुमका चाहिए तो शौहर से लड़ेगी, लेकिन कभी इस चीज के लिए नहीं लड़ती है। ए फला के अब्बू, सारे लोग मस्जिद नमाज के लिए जाते हैं, हमारे घर में बरकत नहीं होती है, आप नमाज क्यों नहीं पढ़ते हैं, इसके लिए कभी नहीं कहती है, ये भी कभी नहीं कहता है। ये नौजवान हमारा हजरत ये कहेगा, मेरा पैर दबा दो तो मैं कंगन ला दूंगा, मेरे सर दबा दो तो मैं ताजेब ला दूंगा, तुम मेरे सर की मालिश कर दो मैं तुम्हें बनारसी साड़ी ला कर दूंगा। कभी ये नहीं कहता है, ए बीवी तू नमाज पढ़, तेरी ज़बान खुलने से पहले मैं तेरी फरमाइश को पूरी कर दूंगा, ऐसा कभी नहीं कहता है। क्यों? इसलिए कि न ये कहता है न वो कहती है। हमारे यहाँ मौतुद्दीन साहब बोला जाता है, चोर चोर मौसेरा भाई, ये मसल है, चोर चोर मौसेरा भाई। न ये कहता है नमाज पढ़ने को उसको, न वो कहती है नमाज पढ़ने को उसको। याद रखना, इमाम हुसैन की जिक्र शहादत में आने वालों, एक बात कान खोल कर सुनना, सिर्फ नारा लगाने का नाम हुसैनियत नहीं है, सिर्फ रात भर बैठने का नाम हुसैनियत नहीं है। हुसैन का सच्चा दीवाना असल में वो होता है जब हुसैन के जिक्र की महफिल सजती है तो जलसे में भी आता है, और जब मुअज्जिन आज़ान मस्जिद से देता है तो नमाज के लिए मस्जिद भी जाता है। बेनमाजी कभी आशिके रसूल नहीं हो सकता। मत लगाइएगा, इसकी आवाज दबा दीजिए। बेनमाजी कभी भी आशिके रसूल, बोलो ना भाई, बेनमाजी कभी आशिके हुसैन, ऊंचा बोले, बेनमाजी इंसान कभी आशिके रसूल नहीं हो सकता। क्यों? हैदर नबी से महब्बत नमाजी हो जाओ, जरा झूम कर बोलिए ना सुभान अल्लाह। टाइम कितना हुआ? अरे भी बहुत टाइम है, हाँ अरे भी बहुत टाइम। 35 खत्म कर दे। अच्छा हाथों को उठाकर बताइए तो कितना लोग सोचते हैं कि तकरीर जल्दी खत्म कर दे। अच्छा ये दीवाने बैठे हैं सब माशाल्लाह, सब सोचते हैं और थोड़ी देर और थोड़ी देर, जरा मोहब्बत से बोलिए ना सुभान अल्लाह। हैदर नबी से महब्बत नमाज़ी हो जाओ, मिलेगी खबर मेरा नमाज़ हो जाओ। और ये आज की
سب سے بڑا پیغام، آج کی رات کا سب سے بڑا پیغام میں دے رہا ہوں اس شعر کے ذریعے، سنیے گا۔ اذان سننے کے جو کاموں کو بند کرتے ہیں، آج حضرت محمد الدین صاحب بڑا المیہ ہے، آج آزان ہو رہی ہے، یہ نوجوان نسل کے جتنے لڑکے ہیں، یہ نوجوان، یہ موبائل ان کا بند نہیں ہوتا ہے، ادھر آزان ہو رہی ہے، ادھر ابھی IPL چل رہا تھا رمضان کے مہینے میں، ان کا موبائل بند نہیں ہوتا تھا۔ آواز صرف کم کر لے، اگر کسی کو تھوڑی سی شرم ہو آواز کو کم کرتے گئے، موبائل کی اسکرینیں بند نہیں ہوتی گئے، آزان ہوتی گئے، ہو رہی گئے، ٹی وی کی اسکرینیں بند نہیں ہوتی گئے۔ ماں بہنوں تم بھی سنو، جب آزان ہو رہی گئے تم بھی گپ شپ میں لگی رہتی ہو، ایسا نہ کرے جو آزان کا احترام نہیں کرتا گئے۔ مصطفیٰ فرماتے گئے کہ جب وہ مرے گا ہو سکتا ہے آزان کی بے حرمتی کرنے کی وجہ سے کہیں اللہ ناراض ہو کر اس کے مرنے سے پہلے اس کے ایمان کو نہ چھین لیا جائے، اس لیے لوگوں آزان اگر ہونے لگے بے حرمتی نہ کرو، موبائل چلا رہے ہو موبائل کو بند کر دینا، ماں بہنوں جھاڑو لگا رہی ہو آزان ہونے لگے تو پھر آزان ہو تو جھاڑو لگانا تھوڑی دیر بند کر دینا، آٹا گوندنا بند کر دینا، بات کر رہی ہو تھوڑی دیر رک جانا، آزان کا جواب دینا، ایسا کرو گے تو کیا ہوگا؟ آزان سننے کے جو کاموں کو بند کرتے ہیں تو کیا ہوگا؟ اسے پکارے کی جنت نمازی ہو جاؤ۔ حسین سے اگر سچی محبت ہے تو جلسے میں بھی آؤ، اور جب آزان ہو تو مسجد بھی نماز کے لیے جاؤ۔ سچا حسینی سنے، اے مولا میری دعا قبول فرما لے، میرے شوہر کو شراب سے توبہ کی توفیق نصیب فرما دے۔ عبداللہ آیا، دروازے پہ کھڑی ہو گئی، پہلے طلاق دو عبداللہ تب جانے دوں گی اندر۔ کیوں میری بیوی تو ایسی الجھی باتیں کیوں کر رہی ہے؟ آخر کیا بات ہے؟ اتنا سننا تھا۔ کہنے لگی عبداللہ شرابی کی بیوی کہ میرے شوہر عبداللہ صحیح بات ہے، اے میری بیوی تیرا تیور بدلا سا کیوں لگ رہا ہے؟ وہی تو میری بیوی ہے، یہ گناہ میں نے پہلی بار نہیں کیا ہے بلکہ میں نے تو بارہا یہ گناہ کیا ہے، لیکن پہلے میں آتا تھا تو پنکھا لے کر آتی تھی، پہلے تو لوٹے میں پانی لے کر آتی تھی، پہلے تو رومال لے کر آتی تھی، لیکن آج تیرا تیور بدلا کیوں لگ رہا ہے؟ کہتی ہے اے عبداللہ آپ نہیں جا رہے کہ مسجد کو شہید ہونے سے بچانے کو، تو آپ کی جگہ میں جا رہی ہوں، لیکن مجھے ڈر ہے اگر میں شہید ہو گئی تو دنیا کی عورتیں مجھے آج تک جو بھی بلائی ہے، شرابی کی بیوی کہہ کر بلائی ہے، جواری کی بیوی کہہ کر بلائی ہے، ایک عیاش گنہگار کی بیوی کہہ کر بلائی ہے، مجھے ڈر ہے میرے شوہر اگر آپ نے مجھے آج طلاق نہ دیا، آپ کے نکاح میں رہتے ہوئے اگر میں شہید ہو جاؤں گی تو کہیں ایسا نہ ہو کہ پھر قیامت کے دن میدان محشر میں جب شہیدوں کی لائن لگے گی تو میرا بھی نمبر آئے گا۔ تو جیسے دنیا کی عورتیں ہمیں شرابی کی بیوی کہہ کر بلاتی ہے، کہیں حسنین کے نانا بھی مجھے شرابی کی بیوی کہہ کر نہ بلا لے، چواری کی بیوی کہہ کر نہ بلا لے۔ اس لیے عبداللہ میں جا رہی ہوں، جب طلاق دے دیں گے تب میں شہید ہوں گی تو پھر اس وقت مجھے حضور بلائیں گے، شرابی کی بیوی نہیں بلکہ ایک مجھے بلائیں گے تو کنیز فاطمہ کہہ کر بلائیں گے، کنیز عائشہ کہہ کر بلائیں گے۔ عبداللہ کا سارا نشہ اتر گیا، کہا بیوی اندر جا، بیوی کیا کہا عبداللہ؟ بیوی اونچا بولے پورا مجمع، کیا کہا عبداللہ؟ بیوی، اور اونچا بولے کیا کہا؟ بیوی اندر جا، تیرا لباس یہ نہیں ہے، تیرا لباس وہی صحیح ہے جو تو پہلے پہنتی تھی، عورت کے لباس میں اچھی لگتی ہے، یہ لباس اتار مجھے دے دے۔ عبداللہ اب وہ لباس پہنتا ہے، باہر نکلتا ہے،
बीवी चुपके से देखती है, बीवी अब्दुल्ला पलट के पीछे देखता है तो बीवी मुस्कुरा रही है। अब्दुल्ला कहता है मेरी बीवी मैं जा रहा हूँ शहीद होने, अगर मैं शहीद हो गया तू बेवा हो जाएगी, तेरा सहारा कौन बनेगा, तू बगैर मर्द के हो जाएगी, तू तो बेवा हो जाएगी, तू हंस क्यों रही है। अल्लाह अकबर। बीवी कहती है अब्दुल्ला अब मैं मुस्कुराऊं नहीं तो क्या करूं, क्योंकि अब तक लोग मुझको ताने देते थे शराबी की बीवी कहकर, आप जा रहे थे, अगर शहीद हो गए तो औरतें मोहल्ले की हमें शहीद की बीवी कहकर बुलाएगी, और अगर बच के आ गए तो हमें गाजी की बीवी कहकर पुकारेगी, इसलिए मुस्कुरा रही हूँ। अब्दुल्ला जाने लगा, अब्दुल्ला जाने लगा। ये पूरा मजमा में से यही 4-5 नौजवान, ये पूरा मजमा में से आप लोग से वसूली किया है क्या? ये पूरा मजमा यही 4-5 नौजवान को दिया है, 16 घर मिलके जलसा करवाया। आप में से भी जिन्होंने अपनी मर्जी से हिस्सा लिया अल्लाह कबूल फरमाए, जो लेना चाहते हैं वो दे दीजिएगा। क्यों? हुसैन के नाम का अगर 2 प्लेट लंगर ही बन जाए ना, हुसैन कबूल फरमा लें तो दुनिया में कामयाब, आखिरत में बेड़ा पार हो जाएगा। इसलिए सुनाए, अब्दुल्ला पलटा, कहा कि बीवी अब जाने दो मुझे। अब्दुल्ला जा रहा है और शायर ने उसे जाने के अंदाज को अपने अंदाज में ढाला है। कहा है अब्दुल्ला कहने लगा छोड़ो मुझको जाना है, अब्दुल्ला का बीवी छोड़ो मुझको जाना है, मुस्तफा के कदमों में चलते मचल के बोले सुभान अल्लाह, मुझको जाना है, मुस्तफा के कदमों में अपना 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 दिल लुटाना है, मुस्तफा के कदमों में अपना दिल लुटाना है। सुने, अब्दुल्ला चला, मस्जिद पहुंचा, सबों ने कहा देखो अब्दुल्ला शराबी आ रहा है, किसी ने कहा देखो उंगली कटाकर शहीदों में नाम लिखवाने आ रहा है, किसी ने कहा मैं कहता हूँ देखना अब्दुल्ला भाग जाएगा, वो तो चेहरा दिखाने सिर्फ मस्जिद आया है। इतना सुना अब्दुल्ला सर को शर्म से झुका कर एक कोने में बैठ गया। इमाम साहब खुतबा के लिए खड़े हुए, इमाम साहब जब खुतबा देने लगे उधर अंग्रेज के तोप का गोला तैयार था, अंग्रेज ने निशाना लगाया, अब्दुल्ला ने तिरछी नजर से बाहर देखा, मस्जिद से बाहर आने लगे। किसी ने कहा अरे देखो वो देखो अब्दुल्ला भाग रहा है, वो देखो अब्दुल्ला भाग रहा है, वो देखो अब्दुल्ला भाग रहा है। हमने कहा था ना ये तो सिर्फ नाम लगवाने आया है, सिर्फ किसी तरह चेहरा दिखाने आया है, अब्दुल्ला नहीं रुकेगा, अब्दुल्ला भाग रहा है, अब्दुल्ला भाग रहा है, अब्दुल्ला भाग रहा है। ये सबों ने देखा, लेकिन तारीख शाहिद है शाहजहांपुर की, जैसे ही अब्दुल्ला बाहर निकला, बाहर निकलते तो सबों ने देखा अब्दुल्ला बाहर निकला, अंग्रेज के तोप का गोला तोप के मुंह से निकला, अब्दुल्ला दौड़कर आगे चला गया, तोप का गोला अपने सीने पर लेकर अब्दुल्ला शहीद हो गया, मस्जिद को शहीद होने से बचा लिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, जश्न शहीद करबला हजरत अल्लामा मुफ्ती मोइनुद्दीन साहब अब्दुल्ला को शहीद हो गया। उधर बीवी अपने आंचल को उठाकर शुक्र अदा करती, मौला तूने मेरी आखिर में दुआ कबूल फरमा ही लिया, मुझे एक शहीद की बीवी बना दिया है, मेरा मर्तबा तूने बढ़ा दिया है, मेरी शान तूने बढ़ा दिया है, मेरे शौहर शहीद हो गए हैं शराब से तौबा करने के बाद। अब अब्दुल्ला सुने, उनके कई सालों के बाद अब्दुल्ला के यहाँ से हाजी साहब गए मदीना शरीफ, रास्ता भटक गए, अचानक एक कीमती सफेद लिबास वाला
چہرے پر نورانیت ٹپک رہی ہے چہرے سے، داڑھی ہے، سر پہ امامہ ہے، ایک آیا پیچھے سے ہاتھ پکڑا، کوئی بات کیے بغیر جا کر کمرے تک پہنچا دیا۔ جب پلٹنے لگا وہ نوجوان، خوبصورت سا نوجوان، نورانی چہرے والا انسان، جب پلٹنے لگا حاجی صاحب نے دامن کو پکڑا، کہا نوجوان جا تو رہا ہے، یہ بتا کہ تو ہے کون جو اس بیابان سنسان میں میری مدد کرنے آ گیا؟ کہا کہ حاجی صاحب آپ نے مجھے نہیں پہچانا؟ کہا نہیں پہچانا۔ کہا آج سے 20 سال پہلے جو آپ کے یہاں شہید عبداللہ ہوا تھا، میں کوئی اور نہیں ہوں بلکہ وہی شہید عبداللہ ہوں جو آپ کو آپ کے در تک پہنچا دیا ہو، آپ کے گھر تک پہنچا دیا ہو۔ اللہ اکبر۔ میں کہنا چاہوں گا میرے بھائی، جب حسین کے ادنا سے غلام اگر شہید ہو، ان کا یہ مقام ہے، تو پھر حسین جو شہید اعظم ہے ان کا مقام کیا ہوگا؟ حسین زندہ ہے دستور زندگی کی طرح، شہید مرتے نہیں عام آدمی کی طرح، اور یزید مٹ گیا شام کے اندھیروں میں، حسین پھیلے گئے دنیا میں روشنی کی طرح، حسین پھیلے گئے دنیا میں روشنی کی طرح۔ امام حسین کا ذکر کرتے ہیں، حسین کا مرتبہ بہت بڑا ہے، حسین کا مقام بہت اعلیٰ ہے۔ فاروق اعظم جیسی ہستی کو امام حسین نے فرمایا عمر میرے نانا کا ممبر ہے، تیرے نانا کا کوئی ممبر ہے کیا؟ اللہ اکبر۔ کون عمر؟ وہ عمر ہے حضور فرماتے میرا عمر جس راستے سے گزرتا ہے تو شیطان اپنا راستہ بدل لیتا ہے۔ وہ حضرت عمر ہے کہ اگر زمین پہ قدم مار دے تو زلزلہ رک جائے، زمین کا ہلنا بند ہو جائے۔ وہ حضرت عمر جس کی حکومت لوگوں کی حکومت دلوں پہ ہوتی ہے، لیکن عمر کی حکومت دلوں پر بھی ہے، لوگوں کے دلوں پر بھی ہے، انسانوں پر بھی ہے، ہواؤں پر بھی ہے، زمین پر بھی ہے، آسمان پر بھی ہے۔ وہ حضرت عمر ہے۔ اس ہستی کو حضرت امام حسین کہہ رہے ہیں عمر آپ نیچے اتریے ممبر سے، یہ میرے نانا کا ممبر ہے، آپ کے نانا کا تو ممبر نہیں ہے۔ حضرت عمر نیچے آ گئے، شہزادے صحیح بات ہے یہ آپ کے نانا کا ممبر ہے۔ کہا کہ اچھا میرے نانا کا ممبر ہے، اب جا کر بیٹھ جائیے۔ حضرت عمر ممبر پہ جا کر بیٹھے ہیں، اب کھڑے ہو کر فرماتے لوگوں مجھے صدیق اکبر نے بٹھایا تھا ممبر پہ، آج حسین نے اٹھایا اور آج ہی حسین نے پھر مجھے بٹھا دیا۔ اب جب حسین نے بٹھا دیا ہے کسی کے ماں نے دودھ پلایا ہے تو آج کے بعد عمر کو ممبر سے اٹھا کر دیتا ہے۔ وہ حضرت عمر ہے۔ اللہ اکبر۔ وہ حضرت عمر جا رہے گئے، سلام پہلے کرتے تھے روزانہ امام حسین کو۔ سنیے جنتی پھول ہے امام حسن و حسین، اللہ اکبر، جنتی پھول ہے۔ حضرت عمر جب بھی جاتے نا حضرت امام حسین کو سب سے پہلے سلام کر دیتے، پہلے امام حسین سوچتے کرنے پہلے ہی کر بیٹھتے۔ ایک دن حضرت امام حسین نے دیکھا عمر آ رہے ہیں، فاروق اعظم آ رہے ہیں، یہ جا کر ایک لکڑی کے پیچھے چھپ جاتے امام حسین کہ مجھے دیکھیں گے نہیں، اچانک جا کے کہوں گا السلام علیکم یا عمر۔ حضرت عمر فاروق آئے، ابھی یہ نکلنا ہی چاہ رہے تھے، نکلنے سے پہلے ہی حضرت عمر نے کہا السلام علیکم یا حسین۔ جب اتنا کہا نا امام حسین باہر نکلے، وعلیکم السلام۔ عمر آپ نے تو مجھ کو دیکھا نہیں، آپ کو پتا کیسے چلا کہ میں یہاں لکڑی کے پیچھے درخت کے پیچھے چھپا ہوا ہوں؟ عمر کا جواب سنیے، حضرت عمر کہنے لگے اے شہزادے آپ کو صرف دیکھ کر ہی پتا نہیں لگتا، دیکھوں گا کہ حسین ہے تو پتا چلے گا، نہیں آپ کے جسم سے جنت کی خوشبو آتی ہے، اس خوشبو کو سونگھ کر عمر کیا سب سمجھ جاتے ہیں کہ نبی کا نواسا حسین آ رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ حضرت امام حسین ہے۔ وقت رہتا تو بات بہت ہوتی، ابھی تو تقریر میں رنگ نہیں آئی، لیکن انشاءاللہ حیات باقی رہے گی تو پھر کبھی ملاقات ہوگی انشاءاللہ العزیز۔ پورا مجمع پڑھ لے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ کلمہ شریف پڑھ لو لا الہ الا اللہ، بلند آواز سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بلند آواز سے یا حسین۔ پورا مجمع یا حسین یا حسین، بلند آواز سے یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین۔ ماشاءاللہ بیٹھیے تقریر سنیے، ابھی حضرت بھی ہیں،
सैयद साहब किबला हैं, चंद नूरानी कलिमात, दुआया कलिमात सुनिए, दिल को सुकून पहुँचाइए। अल्लाह ताला हुजूर सैयद साहब किबला आले रसूल के सदक़े में अल्लाह ताला हम सब की हिफाजत फरमाए, बिगड़े हुए अल्लाह काम बना दे। यहाँ के कमेटी वाले सबों का नाम तो नहीं जानता, जितने सेठ साहब, वो एक बूढ़े साहब थे, वो बाबू